ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીની અધ્યક્ષતામાં રાજકોટ પ્રમુખ સ્વામી ઓડિટોરિયમ ખાતે પ્રાકૃતિક કૃષિ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। 75મા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આહવાન મુજબ રાજકોટ જિલ્લામાં પ્રાકૃતિક કૃષિનો વ્યાપ વધે અને વધુમાં વધુ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક કૃષિ અપનાવતા થાય તે માટે આત્મા પ્રોજેક્ટ રાજકોટ તેમજ જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ દ્વારા એ દિશામાં પહેલ કરવામાં આવી છે। કૃષિના ઋષિ એવા ખેડૂતો ખરા અર્થમાં પ્રાકૃતિક ખેત પદ્ધતિ ખેત પેદાશોનું ઉત્પાદન કરતા થાય। રાજકોટ જિલ્લાના પ્રત્યેક ગામ દીઠ ઓછામાં ઓછા 75 ખેડૂતો પ્રાકૃતિક કૃષિ તરફ પ્રયાણ કરે એવા શુભ આશયથી પ્રાકૃતિક કૃષિ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ આ કાર્યક્રમમાં સંબોધન કર્યું હતું તેમજ ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક કૃષિ તરફ વળવા માટેના સૂચનો કર્યા હતા। कार्यक्रम खाते राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी सहित सांसद मोहनभाई कुंडारिया, कलेक्टर अरुण महेश बाबू, डीडीओ देव चौधरी तेमज अन्य महानुभावों उपस्थित रहा था। कार्यक्रम ने सफल बनावा राजकोट जिला वहीवटीतंत्र, आत्मा गुजरात तेमज गुजरात राज्य खेतीवाड़ी खाताए सहमत उठावी हती। प्रोग्राम खाते प्राकृतिक खेती करता खेडूतो पोतानी खेत पेदाशोनी चीज वस्तुओं साथेना स्टोलनी गोठवणी करी हती તેમજ અન્ય ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા પ્રોત્સાહિત થાય તેવી પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી। ત્યારે સમગ્ર કાર્યક્રમનો સંપૂર્ણ અહેવાલ અબતક દ્વારા રજૂ કરાયો છે। જ્યાં સુધી ખેડૂત આત્મનિર્ભર નહીં બને ત્યાં સુધી ભારત આત્મનિર્ભર બનશે નહીં। ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ પ્રાકૃતિક ખેતી શિબિરમાં સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું। भारत के माननीय प्रधानमंत्री और इसी गुजरात की धरती के महान सुपूत आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जहां इस देश की गरिमा और गौरव को सारी दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भारत के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी खेडूतों के बारे में बहुत बड़ी चिंता है और हर समय इस बात को कहते हैं भारत आत्मनिर्भर भारत उस समय तक नहीं बन सकता जब भारत का खेडूत आत्मनिर्भर ना हो, भारत का खेडूत संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। इसके लिए हमने मिलकर प्राकृतिक खेती के मिशन को आगे बढ़ाना, वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। मेरी अपनी खेत की धरती जिसको मैंने टेस्ट करवाया लैब में रासायनिक करते हुए, मेरी जिस भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3.45 से नीचे था, आज उसी मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.89 और 1 से भी ऊपर चला गया, 1 से भी ऊपर चला गया। और ध्यान करो खेडित बंधुओं, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.89 हो जाएगा, आपकी 80% समस्या खत्म। सबसे जरूरी है धरती का स्वास्थ्य बढ़िया होना और धरती का स्वास्थ्य बढ़िया करने का काम प्राकृतिक खेती करती है और रासायनिक उसको बंजर बनाने का काम करती है। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई भी रासायनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट यहां भी हों तो मैं आह्वान करता हूं, सारे दुनिया की बात मैं करता हूं, वो मंच पर आए और मेरे साथ शास्त्रार्थ करें और वो सिद्ध करके बताएं कि रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है या घटता है। उससे घटता है और प्राकृतिक से एक ही साल में बढ़ेगा, एक ही साल में, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं और उसके आपको मैं प्रमाण दूंगा। प्रमाण अब घटता कैसे है वो मैंने उदाहरण दिया। डॉक्टर मैंने जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अमेरिका से जो पढ़ करके आए, उसकी रिपोर्ट बता रही है कि जब हमने रासायनिक खेती शुरू की उससे पहले भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5-3% था, आज 0.56 पे चला गया। अब बताओ रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया घटा? घटा। उन्हीं की रिपोर्ट है कि नहीं? और आज
आज पूरे देश की धरती का ये ऑर्गेनिक हो आकर के खड़ा हो गया, जो तेजी से दुनिया की धरती बंजर होने जा रही है। एक नंबर 2, इस समय सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने यदि कोई है, दुनिया के सामने, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की। भाइयों और बहनों, हमें कोई बीमारी हो जाती तो डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग नए नए इंजेक्शन निकाल लेते हैं, वैक्सीन आ जाती है, दवाई आ जाती है। लेकिन आप सब मेरी बात का हाँ ना में उत्तर देना। मैं पूछूंगा, तेज तूफान आ जाए तो उसे कोई रोक सकता है? तेज बारिश आ जाए उसे कोई रोक सकता है? दुनिया भर की बर्फ पड़ने लग जाए उसे कोई रोक सकता है? और दुनिया भर की गर्मी बढ़ जाए उसे कोई रोक सकता है? ये मेरे आपके हाथ में है ही नहीं, ये भगवान और प्रकृति के हाथ का विषय है। और भगवान ने इस प्रकृति को बड़ा संतुलित बनाया था। उसने सारी व्यवस्थाएं बना करके हमें दी, सुंदर पहाड़ बनाए, सुंदर नदियां दी, सुंदर झीलें दी, सुंदर समुद्र दिए, सब कुछ संतुलित में था। जीव जंतु एक दूसरे के संतुलन से जी रहे थे। लेकिन सारा विनाश यदि इस प्रकृति का किसी ने किया तो हम समझदार मनुष्यों ने किया। मैं एक बात बहुत जगह बताता हूं, आपसे भी कहता हूं, पिछले दिनों कोरोना की बीमारी आई, सारी दुनिया त्रस्त हो गई, सबके मुंह पे पट्टियां बंध गई, लोग चले भी गए। हम धन्यवाद करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी। બહોળી સંખ્યામાં ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી શિબિરમાં જોડાયા. સાંભળો તેના પર શું કહે છે પ્રોજેક્ટ આત્માના ડાયરેક્ટર HD વાદી. HD વાડી, પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર આત્મા રાજકોટ. પ્રાકૃતિક ખેતીમાં જે આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું એક આહવાન છે કે આપણે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત ગામ દીઠ 75 ખેડૂતોને આપણે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં જોડવાના. એ અન્વયે આપણે આપણા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી સાહેબનો આજે એક તાલીમ પ્રોગ્રામ રાખેલો હતો, જેમાં આપણે લગભગ 800થી ઉપર ખેડૂતોએ હાજરી આપેલી હતી. અને રાજ્યપાલ સાહેબે પોતે સચોટ લગભગ 1.5 કલાક જેવું ખેડૂતોને જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે, એનાથી ખેડૂતોને જે રાસાયણિક ખેતી કરી રહ્યા છે એનાથી પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ કઈ તરફ વળવું, પ્રાકૃતિક ખેતીમાં શું ધ્યાન રાખવું, શું એના ફાયદા છે, વિસ્તૃત માહિતી આજે માનનીય રાજ્યપાલ સાહેબે આપી, જેનાથી ખેડૂતો એ માહિતીનો પોતાની ખેતીમાં ઉપયોગ કરશે અને એમને ભવિષ્યમાં જે આપણે રાસાયણિક ખાતરનો એનો ખર્ચ ઘટશે, નિંદામણ છે, પાણીની બચત થશે અને ઝેરમુક્ત ઉત્પાદનો આપણે મળશે, જેથી આપણા દેશની જે પ્રજા છે, લોકો છે, એને આપણે એક સારું આરોગ્ય મળશે. જે આજે દિવસે દિવસે રોગ ને કેન્સર ને બધું વધી રહ્યું છે એમાં પણ ઘટાડો જોવા મળશે. જે પ્રાકૃતિક ખેતી દિવસે દિવસે વધતી જશે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા એમાં અમારે જે આત્માના ફાર્મર ફ્રેન્ડ હોય, પછી જિલ્લા પંચાયતના ગ્રામસેવક, વિસ્તરણ અધિકારીઓ છે, એ પશુપાલન, બાગાયત તમામ સંલગ્ન સ્ટાફ સાથે અમે તાલુકા કક્ષાએ અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ પણ આના ક્લસ્ટર વાઇઝ તાલીમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. સ્વાસ્થ્ય અને જમીન માટે પ્રાકૃતિક ખેતી ઉત્તમ. સાંભળો તેના પર શું કહે છે પ્રાકૃતિક ખેતી શિબિરના સ્ટોલ ધારક ખેડૂત. આમ શરદ ગજેરા ગોંડલમાં રહું છું અને મારા ગૌશાળા છે ને ગાય આધારિત ખેતી કરું છું. અને અત્યારે જે સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે, રાજ્યપાલ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, સરકારી અધિકારીઓ ઘણા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તરાડા સાહેબને બધાય, કે ખેડૂતો ખેતીના માર્ગે બધે અને મૂલ્યવર્ધન કરી, વેલ્યુ એડિશન કરી સારું એવું પાકનું ઉત્પાદન લે અને સારું એવું વળતર મેળવી શકે. આ બાજુમાં ખેડૂત ઊભા છે, એ પણ સારી એવી ખેતી કરી રહ્યા છે અને ડ્રેગન ફ્રૂટનું અનોખું વાવેતર કરી, તાઇવાનથી રોપા મગાવી અને અલગ પ્રકારનું વાવેતર કરીને સારું એવું વળતર વીઘા દીઠ મેળવી રહ્યા છે. આ પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઘણા બધા ફાયદા થયા. રાજ્યપાલ સાહેબે કીધું એમ કે સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, જમીન સારી રહે, ગ્લોબલ વોર્મિંગની જે સમસ્યાઓ છે એમાં પણ ઘણો બધો ફાયદો થાય અને ખાસ તો દરેક વ્યક્તિનું જે સ્વાસ્થ્ય છે, બીમારી ઓછી થાય. જે અત્યારે કહેવત છે કે હોસ્પિટલમાં જન્મ, હોસ્પિટલમાં મરણ, એની બદલે સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત જીવન જીવે, એ બાબતમાં ઘણો બધો અનુકરણીય પ્રયાસ કરી રહ્યો. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.